ओम जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ आज्ञा। जय जगन्नाथ। जहा हो मो अशोक पट्टनायक शुणी जे आमर पोलिन पंडा बहुत रिसर्च ज्ञान अच्छी से जन विज्ञ व्यक्ति एवं 80 वर्ष ऊर्ध्वला आपड़ ये विषय रिसर्च करा केते वर्ष पाखापाखि हम आज्ञा ये विषय रिसर्च करवा केते वर्ष हो कह गले मु 72 कह गले आरंभ कली 72 पूर्ण बयस 72 95 मसीहा पर्यंत धरतु हाफ खाबड़ा है चलता 95 फुल डबल लगे आपसारे। ओ दीर्घ वर्षर एक्सपीरियंस आज्ञा। अच्छा आप बेस कर बहुत लिखते। हाँ हाँ ताकू सब डाटा कलेक्शन करी पुणी मु तो राइटर नी नी राइटर जहाँ जमती हो कौन से मत गोटे जगह सेट करके गोटे सीरियल टाक पकईली मु कापर कौन हम सब जिन शुणु राइटर जो आप कहले राइटिंग गोटे कला मो मत राइटर 5 प्रकार था गोटे राइटर था जहाँ अनुभव करते लिखते से कविता उपन्यास गल्प हिसाब से प्रबंध हिसाब से बहुत लोग लिखते भी अनुभव अन्य प्रकार लिखते ये सब अलग अलग आउ राइटर था से अनुवाद करते आउ गोटे राइटर था जोड़ा आम जमी कर्मकांड खाता लिखा जमी होती आप कलेक्शन कर लिखते कलेक्शन कराटा बड़ था लिखा बड़ था बुझा बुझिक लिखा हाँ आउ गोटे राइटर था से निजर व्यक्तिगत छाड़ी पारिपार्श्विक जो जिनसा से फिल करती मानते जीवन घटुवा घटना बेलू से अविकल उतार चेष्टा करती। अच्छा हाँ से अनुवादक नुहति किंतु मु गोटे राइटर मु भी लेखा लिखि करे किंतु मु किसी लिखेनि एक्चुअली मत जहाँ आसे मो स्पंटानियस कर चले मु कहला बेले जन लिखिले लेखा हम ना मुझे लिखिपारि ना तेणु ये जो राइटर प्राय मानने एसबू लाइन जो देखा करती ये प्राय समस्त पाखे घटे से जिनस आसीज साइंस लिखार अच्छी बुड़ी भूल तो मोर तो भूली जाऊँचे जहाँ आसे कौन आस जाननी मुझे माने मोर स्टार्टिंग भी एमती हुए न एंडिंग भी सेमती हुए मत अति मतलब 1000 लेखा थी कि कौटा पब्लिश होनी एमती छोट छोट मैगजीन फाइजिन गोटे गोटे कौन कविता होता मुझे कविता से लिखेनि लिखे एमती नर्माल आउ छोट छोट गल्प गुड़ा पब्लिश होती तेणु सी यहाँ ईश्वर दत्त माने तुम लेख राइटर लिखेनि ईश्वर द्वारा लिखाते बुझे तेणु देखो गोटे छोटे जिन मुझे छोट थी आम जो पाठ पढ़ुलु पंचम बंध मैंने एमती देखा मो जीवन जन्म आजीवन तुलाणी मुझे देखुची प्रत्येक जिन जहाँ घटुची मो लाइफ मत किए गोटे घटू चली माने भिड़ी भिड़ी नौ मो अजाणत तेणु जो स्कूल पिला कहे से विश्वास कर छोट छोट पिला सब मुझे हिमवाह को जानी अंटार्कटिका महासागर जानी से कहते अंटार्कटिका महासागर बरफ तल मानने तल जीव आ हिमवाह बोहीकि एत भूखंड नष्ट कर सी संपूर्ण लोप पाइब एगुड़ा सब कहती जिते मुझे मत मोर एक्चुअली पाठपढ़ा बेसी कम मार्क मझे मझे रही जाए कारण मुझे मो जहाँ अनुभव करता लिखे जिद्दी मतलब प्लूटोटा गोटे नवग्रह भर प्लूटो गोटे मुझे प्लूटो गोटे बरफ खंड से कौन गोटे ग्रह हम तेणु प्लूटो काटिदिए तेणु 8टा ग्रह लिखे एक्चुअली 8टा ग्रह देखला बेलू से गोटे इंडिसेंट जहाँ भी हो कि मत मार्क सीट कम मिले एमती केतटा जगह मत मार्क कम मिल जाए किंतु हाई स्कूल पर मो जोग्राफी 40 ରୁ 40 मार्क थाए जहाँ भी हो सीटा बड़ था नहीं बड़ था मत मो अनुभूति भी बढ़िया आसे से हुए तो भगवत दत्त होता पारे बा पिला मोर मेडिटेशन जो कर जो रेगुलर प्राक्ट कर सबास होता पारे से लेखा कौन ये कौन जानी नी कि अक्षर लेखा शिखा पूर्व पेंटिंग कर आरम्भ करी मैंने स्केच कर बुढ़ा कुकुर स्केच करी रोगड़ा कुकुर पिला कुकुर सब स्केच कर लोक देखाए तेने मो माने कहनी पिला कुकुरटे बुढ़ा कुकुरटे एमतिया जहाँ भी हो से महाप्रभुर केत प्रेरणा थाए दैट इज कॉल्ड इंट्यूशन प्रेरणा किसी जो क्लास 6-7 पढ़ी मुझे जन कहले बर्तवर आमर है आम बर्त मो तो बर्तवर बाड़ थाए मो तो वर्ष मठ बठे बिकाई थे मो सब चुटी गोटा है ये कानपड़ा आगे 4 वर्ष 4 मास 4 दिन आम कानपड़ा हुए मो पुअर भी सेमती
ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ କେତୋଟି? ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଗୋଟିଏ? ନା ଖାଲି ପୁଅଟିଏ? ତେଣୁ ସେ ବର୍ତ୍ତ ପରେ ମୁଁ ତ କହିଲି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତ ହରିଆ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସେ କହିଲେ 4 ବର୍ଷ 4 ମାସ 4 ଦିନ ତୁମର କାହିଁକି ହୁଏ ଆମେ ସାର୍ ପଚାରୁଥିଲେ। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ପୃଥିବୀ ଅଛି ଆମ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ସଣ୍ଠ ଉଠେଇ ଆସିଲେ କହିଲେ ଇଏ ପୁରା କଳ୍ପନା ଏପରି ବଡ଼ଲା ପନ୍ତ ବି ମୋତେ ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି ହସୁଛନ୍ତି କି ଯାହା କହିଲେନି। କିନ୍ତୁ ବସୁ ବସୁ ଆମର ନରେଶ ମହାନ୍ତିର ମୋର ବାଲକୁନିରେ ବସିଥିଲୁ ସେ ମୋର ବଡ଼ ବୟସରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ପୃଥିବୀ ଅଛି ସେଠି ଯାହା ଘଟେ ତା'ର 4 ବର୍ଷ 4 ମାସ 4 ଦିନ ପରେ ଆମର ଏଇଠି ଘଟେ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀଟା ଆମର ଏଇ ସୌରମଣ୍ଡଳର ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବୁଝିପାରିଲେ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଇପାରିବି କି ସେତେବେଳେ ତ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଇପାରୁନଥିଲି କହିଦେଉଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ ହସେଇ ଉଡ଼ିଲା କହିଲେ ଭଲ ମୋତେ ପଣ୍ଡିତ ଡାକନ୍ତି ଭଲ ପଣ୍ଡିତ ଆପଣ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତା ପରଦିନ ସେ ସକାଳୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ଯୋଡ଼େ ପେପର ଧରିକିରି ମୁଁ କିଛି କଥା କ'ଣ ମହାଦେବ ଡାକେ ଇଏ ସକାଳୁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆସିଲା ଯେମିତିଆ ହେ ପଣ୍ଡିତ କାଲି ରାତିରେ ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଏ ଦେଖିଲେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ୍ରେ ହେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୃଥିବୀ ଅଛି ମାନେ ପୃଥିବୀଟା ଆସି ଦେଖେଇଲେ ତାର କ୍ୟାଲକୁଲେସନ୍ଟା ଦେଖେଇଲେନି ସେ ପୃଥିବୀରେ ଯାହା ହେବ ତାର ଠିକ୍ 4 ବର୍ଷ 4 ମାସ 4 ଦିନ ଆମ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ହେବ। ତ ସେଇ ପୃଥିବୀ ଜାଣିଗଲା ଏଇ ପୃଥିବୀରେ 4 ବର୍ଷ 4 ମାସ 4 ଦିନରେ କ'ଣ ହେବ କହିଦେବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତ କାହିଁକିନା ସେଇ ସୌରମଣ୍ଡଳରେ ଏଇ ପୃଥିବୀଟା ଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଏଇ ପୃଥିବୀଟା ଆମ ଏଇ ସୌରମଣ୍ଡଳର ନୁହଁ। ବୁଝିଲି ତେଣୁ ମୁଁ ଆଷ୍ଟ୍ରୋ ରିଲେଟିଭିଟି ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲି। ତ ସେଇଟା ପଛ ଜ୍ଞାନ ମୋଟାମୋଟି କଥା ହେଉଛି ଇଣ୍ଟୁସନ୍ ଅଲଗା ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ସନ୍ ଅଲଗା। ହଁ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ହୁଏ ଦୁଇଟା ମିଶିଯାଏ ସେଇଟା ଅଲଗା ସେ ଆପେ ପଳେଇ ଆସେ ଆପେ ପଳେଇ ଆସେ କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ମୋ ମତରେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମୋ ରାଜନୀତି ଲୋକ ଆସନ୍ତି ମୋ ବହୁ ଆସନ୍ତି ଲୋକ ମୋ ପେପର ବି ବହୁତ ଆର୍ଟିକଲ ବାହାରିଛି ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ଥାଏ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲେଖିକି ଦିଏ ପେପରରେ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷ କରା ନ ଯାଉ ପେପର ଅଛି ସେ ଗଡ଼ ପିସରେ ଅଛି ଗଲା ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେଗୁଡ଼ାକରେ ହଁ ସେଦିନ ଘଟିଲା ସେ ଜିନିଷ ଘଟିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଲାଭ ହେଲାନି ମୋର ଓନ୍ଲି ମୋ ପାଇଁ ବିପଦ କ୍ରିଏଟ୍ କଲା। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ଦେଖିଲି ନା ଏ ଜିନିଷ ମୋତେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ବି ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲି ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ତଥାପି ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଛାଡ଼ିଲେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ ସେତେବେଳେ ମୋର ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ପଳେଇଥିଲା ଆର୍ଟିଷ୍ଟରୁ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ହେଇଯାଇଥିଲି ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ହେବା କୌଣସି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ମୁଁ ବେଦିକ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ମାନେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମିଟା ମୋର ହେଉଛି ବେଦିକ ବେଦରେ ତ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ନାହିଁ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମି ଅଛି ଋଗ୍ବେଦରେ ତେଣୁ ମୋର ବେଦିକ ମ୍ୟାଥ୍ ଆଉ ବେଦିକ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ୍ ଏଇନେ ସିନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବାହାରିଲେ ଆମେ ବାଡ଼ି ଦେଉଛେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ହାତରେ ହାତ ଆମେ କାଠି କଲମ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଆଉ ବହୁତ ବର୍ଷ କାଳ ଏଇଟା ସେଇଟା ପେଣ୍ଟିଂଟା ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ଟ ହେଲା ସେଇଟା ତ କାଠି କଲମ ରହିଛି ମାନେ ଝିଙ୍କ କାଠି ସେଇ ପେଣ୍ଟିଂଟା ସେଇଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତାକୁ ନେଇ ଆସିଲି ତେଣୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମାଳିକା ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଶୁଣିଲି ତେଣୁ ମୋର ବହୁତ ଜିଜ୍ଞାସା ଯାହା ତଲା ଯେ ଆରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଏତେ ବର୍ଷ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ମାନେ ତାଙ୍କର ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ତ ଜାଣିବା ଦରକାର କାରଣ ମାଳିକା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୋ ଜୀବନଟାର ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲା ମୋର। ମୋତେ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାବେଳେ ଆସିକରି ଏଇ ଯେଉଁ ପୂଜାପୂଜି କଲେ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲା 3-4 ବର୍ଷ ହେଇତେ 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଶୀଘ୍ର ପଢ଼ି ଦେଇଥିଲି ମାନେ ପଢ଼ିପାରୁଥିଲି ଓଡ଼ିଆ ମୁଁ କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ଭେରି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ତ ମୋତେ ମାନେ ପୁରା ଦିନ ନେଲା ଭଳିଆ ନେଇକି ଗଲେ ସାଙ୍ଗରେ ସେଠୁ ବି ପୁରା କାନ୍ଦିକି ନେଇକି ଗଲେ ଗୋଟେ ପାଲିଙ୍ଗ ଭଳିଆ କରିକିରି କେଉଁଠି ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ନୀଳମାଧବ ଗୋଟେ ଚାଳ ଘର ଅଛି ସେଠୁ ବୁଢ଼ାଟିଏ ଆସିଲା ଦାଢ଼ି ଫାଡ଼ି ଅଛି ପୋଥି ତାଙ୍କ ଥୁଆଇଥିଲେ କେତେ ଗୋଟେ ପୋଥି କାଢ଼ିକି ଦେଖେଇଲା ତାଦେହରେ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିଲି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବଡ଼ପଣ୍ଡା ପିତା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବଡ଼ପଣ୍ଡା ମୋର ମାତା ମୋ ବର୍ଣ୍ଣ ମୋ ରୂପ ମୁଲାରୀ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଖି ଚଷମା ପିନ୍ଧିନଥିଲି ସପ୍ତମ ବେଳକୁ ଚଷମା ପିନ୍ଧିଲି କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମଟିରେ ଖରାପ ହେଲାଣି ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ଖରାପ ହେଉଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ଖରାପ ତ ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ଝାପ୍ସା ଦେଖାଉଛି ଦୂରକୁ ହେଇଥାଇପାରେ ଯାହା ବି ହଉ ପିଲା ବୟସ ମୁଁ ଆସିକି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କଲି ରାମ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପିଲି ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପଣ୍ଡା ପିଲି ପଣ୍ଡା ତେଣୁ ଏବେ ବି ମୁଁ ଆମ ସାହିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପଚାରିବେ ପିଲି ପଣ୍ଡା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯିଏ ଆସିଲା ବଡ଼ପଣ୍ଡା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବଡ଼ପଣ୍ଡା ମୁଁ କହିଲି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବଡ଼ପଣ୍ଡା ମୋର କାହାକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବଡ଼ପଣ୍ଡା ମୁଁ କହିଲି ମୋ ନାଁ କ'ଣ ଏ ପଚାର ଏଇ ମୋ ନାଁ କ'ଣ କହିଲୁ ନା ପିଲି ପଣ୍ଡା
ସେଇଦିନଠୁ ମୁଁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ବସିଲି ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଚାଲିଲା ତାପରେ ତ ମୋ ପାଠପଢ଼ା କ୍ୟାରିୟର ବି ବାହାରେ ବି ହେଲା ଏଠି ବି ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଲା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିପାରିବି ଯେତେ ଦିନ ବାହାରେ ରହିଥିଲି ସେତେଦିନ ମୋ ସାଧନାରେ ବାଧା ଆସିନି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ସାଧକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁସ୍ ହେଇଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପାଗଲା ବାବା କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପଛରେ ଜାଣିଲି ଯେ ବାୟା ପାଗଲା ଯୋଡ଼ି ଜଣ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତ ମୁଁ ତା ପାଗଲା ବାବା ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିଲି କିନ୍ତୁ ଲୋକ ତ ଡାକିଲେ ତାଙ୍କୁ ପାଗଲା ବାବା ସେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ଯେ ଗୋଟେ ପାଗଲା ବାବା ଆଉ ଗୋଟେ ହଁ ସିଏ ପାଗଲା ଲୋକକୁ ଗୋଟେ ଜାବଡ଼ା ଭଲ କରି ମୁଁ ଦେଖିଛି ତାପରେ ମୁଁ ମୋତେ ନେଇ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗା ବୁଲେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଏତେ ସାଧୁ ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଚମତ୍କାର ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଖିନି ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ପାଗଲା ଲୋକ ଦୁଇଥର ଖଣ୍ଡେ ଦେଖା କରିଛି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ୱାଇସ୍ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ମଠ ଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାଙ୍କର ମଠ ଅଛି ମୁଁ ମଠ ପଟ ଜାଣିଥିଲି ମୁଁ ତ ରହୁଥିଲି ସେ ଯେମିତି ଛୁଟି ହେବ ସେ ଜାଣନ୍ତି ଏମିତିଆ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ ମୁଁ ତ ବାଲକୁନି ରହୁଥିଲି ଗୋଟିକା ଲୋକ ଆଉ କ'ଣ ବାଲକୁନି ରହୁଥିଲି ନମ୍ବର ତାଙ୍କର ଅଛି ରାମ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାକିବେ ତ ଗେଡ଼ା ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ତିନିଶହ ଓଳି ପଡ଼ିଥିବ ପେଟ ଗୋଟେ ଗୁଡ଼ାକ ମେଚେ ଜଟା ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ବି ଖରାପ ବହୁତ ବଡ଼ ସାଧାରଣ ତାଙ୍କର ଅଛି ଭାଷା ବି ତାଙ୍କ ଖରାପ ଗାଳି ମଧ୍ୟ କରିବେ ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି ହଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଗୋଟେ ଜନ୍ମାନ୍ତରକୁ ଭଲ କରିବା ସେ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଏ କହନ୍ତିନି ଭୋକ ଶୋଷ ମୁଁ କହେ ମୋତେ ଭୋକ ହୁଏ ବା ତୁମେ ଭଲ କଥା ଚାଲିଛ ମୋତେ ଭୋକ ହେଲାଣି ମୋତେ ବି ଗରମ ହେଲାଣି ମୋତେ ବି ଭୋକ ହେଲାଣି ଏଇ ଗଛ ତଳେ ବସିବା ମୋତେ ଖାଦ୍ୟରେ କେଉଁଠି ଆସିବ ଏଇନେ ଆସିବ ଦେଖ ବସ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଥରେ ହଟିଲା ପରେ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଗଲା ତାପରେ ସେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଏ ତାଙ୍କ ସହ ମେଞ୍ଚେ ଲୋକ ପଳାନ୍ତି ପିଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣୁଛୁ ତାଙ୍କ ନାତି କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ପାଗଳାଙ୍କର ମୁଁ ଏତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିନି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଷୟରେ ଜାଣିନି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯାହା ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକରି ଉଇ ଲାଗିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ଏ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ମୋତେ ନେଇକରି ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଫୁଲବାଣୀ ରୋଡ଼ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠିକି ମୋତେ ସେ ରାଧାଚକ୍ରରେ ବସିଥିଲେ ତାପରେ ମୋତେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଆଉ ତୁ ପିଲା ତୁମେ ଆଉ ଆସିବୁନି ପଡ଼କୁ ତାପରେ ସେ ଛାଡ଼ିଲେ ସେ କିଛି ଗୋଟେ ଆସିଲା ପରେ ପାଗଲା କହିଲେ ମୋର ମୁଁ ଯାଉଛି ତୁ ରାମ ଏଠି ପଳେଇବୁ ମୋତେ ଆଉ ମନେ ପକେଇବୁନି ମୁଁ ଏଇ କ'ଣ ମାନେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଡ଼ୁଛ ନା କ'ଣଟା ଅଛି ଏଇପଟେ ପଳେଇବୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ 1000 ଥର ବୁଲୁଣି ଏଇ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସି ପଳେଇବୁ ଆଉ ଏଇ ଟ୍ରେନ୍ଟା ଆସିବ ମୁଁ ଦେଖିଲା ବସିକି କ'ଣ କରିବି ବଇଁଶୁ କୋଳି ଯେଉଁ ଖଡ଼ିଆ ଦେଇ ବୋରାଇ ବିକା ହୁଏ ସେଇଥିରୁ ବସିକି ଦୁଇ ଦିନ କିଣିକି ଖାଉଥିଲି ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ଚିଡ଼ିଲା କ'ଣ ଯିବି ନ ଯିବି ସେଠି ବୁଢ଼ା ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଲି ଦୌଡ଼ିଲା ସେ ବୁଢ଼ା ମରିଯାଇଛି ସେ ପାଗଳା ଉପରେ ରାଗିଲା କହିଲେ ଏତେ ଦିନ ଡେରି କଲୁ ଏତେବେଳେ ଡେରି କଲୁ ନା ଆପଣ ତ କହିଥିଲେ ଧରିକି ଆସୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଗଳା ମତାମତ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭାଷାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ସେ ରାଜଗୁରୁ ପରିବାରର ଲୋକ ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ବଟ୍ ବ୍ରିଟିଶ ସମୟ ରାଜଗୁରୁ ପରିବାରର ଲୋକ ଭଳିଆ ହାଇଟ୍ ପ୍ରାୟ 6 ଫୁଟ 7 ଇଞ୍ଚ ଥିଲା ପୁରା ତୋଫା ଗୋରା ପୁରା ଗୋଟେ ବାଳ ବି ତାଙ୍କ କଳା ନଥିଲା ସବୁ ଧଳା ହେଇଯାଇଥିଲା ଜାଣି ନଥାଏ ବହୁତ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲୋକ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ସୁଶୁଭ ଆସିଲେ ଆଉ ପାଗଳାକୁ ଦିନେ ଜୀବନରେ ମନେ ପକାଇନଥିଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଏବେ ଯେଉଁ ଟିକେ କଥା ଉଠିଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଭାଇଆ ଗୋଟେ ପାଗଳା ମୁଁ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଗେସ୍ କଲି ଆରେ ଏଇ ଲୋକ ତ ତାପରେ ଭାଇଆ ଗୀତା ଗୋଟେ ଦେଖିଲି ସେଇଟା ମୁଁ ଆଣି ଜଣ ପାଖରେ ଦେଖିଲି ଦାଣ୍ଡ ଆଣିନି ଦେଖିକି ପଢ଼ିଲି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ସେଇ ଦାଣ୍ଡରୁ ବି ଯେଉଁ ଶିଶୁ ଆନନ୍ଦଙ୍କର ବହି ଆଣିଥିଲି ତା ଦେହରେ ଅକ୍ଷର ବସାଣ ଥାଏ ହଳଦୀ କାଳିରେ ଆମର ଡାଣିବ କାଠି ମୁଣ୍ଡ କରିକି ବିଲେଡ଼ରେ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ବସାଣ କରିକି ଦେଖିଲି ହେଉଛି 100ରୁ 100 ହେଉଛି ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି ଏ ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ ଫନନ୍ତ ଦେଖିବା କଥା ଜାଣିନି ତାପରେ ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ମାନେ ସଉକ ହେଇଗଲାଣି ଯେଉଁମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେହରେ ମୋ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଥୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟୋଟାଲି ଇଣ୍ଡିସେଣ୍ଟ ମାନେ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି କାଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଅନୁସାରେ ଗୁପ୍ତ ନୀଳା କରୁଛନ୍ତି ଆରେ ଅନ୍ଧ ସାଙ୍ଗେ ଗୁପ୍ତ ନୀଳା କରିବା ଦୂର କଥା ମୁଁ ଅନ୍ଧକୁ ଦେଖିବି ନାହିଁ ଆଉ ଆପଣ ତ ଅନ୍ଧକୁ ଦେଖିଥିବେ ଜାଣିଥିବେ ଆଜ୍ଞା ସୌଭାଗ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ତାହେଲେ ତାକୁ 6 ବର୍ଷ କାଳ କଟେଇଛି 97ରୁ 2024 2004 ମସିହା ସେ ଚାଲିଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଗଲେ ସିଏ ତାପରେ ତାଙ୍କର 4 ବର୍ଷ ପରେ
ମା ଚାଲିଗଲେ ବି କେତେରେ ଗଲେ ସେ 1900 ଆପଣ ଗୁରୁ କେବେ ଗଲେ ସେ 2004ରେ ମାନେ ଅନନ୍ତ ଯିଏ ଅନନ୍ତ ହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଯେଉଁ ପଛ ସକା ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ସବୁ ଜନ୍ମ ହେବେ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ହେବେ ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆପଣ ଏଥିରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଆପଣ ଖୋଲି ପଢ଼େଇ ଦେବି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚ ଭିତରୁ ଜଣେ ହଁ ସିଏ ବଳରାମଙ୍କର ଅଂଶବତାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଯାଜପୁରରେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ଜୀବିତ ହଁ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଖେଳ କରିବେ ସେ ତ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶବତାର ସିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଫାଷ୍ଟରୁ କହିଦେଉଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କଳ୍କିଳା ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେବନି ଶୁଣନ୍ତୁ ନୀଳା ମାନେ ହିଁ ଆମର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ମାନେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଶ୍ରେଣୀର ସେବକ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଖାଲି ପୂଜା କରିବେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ବାକି ସେ ସବୁ ଦେବ କାମଟା ବଡ଼ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ପୂଜାରେ ବସୁଛେ ଆମେ ଜଣେ କରୁଛେ ଆମକୁ ଖୁଣ୍ଟି ଆଣି ଫୁଲ ଯୋଗିଲାଣି ହଡ଼ ପାଣିକିରି ପାନ ଯୋଗିଲାଣି ପତ୍ର ବାଡ଼ି ଆଣିକି ପାତ୍ର ଯୋଗିଲାଣି ଏମିତି 6 ଜଣ ସେବାୟତ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଯଦି ଗୋଟେ କାମରେ 20-30 ଲୋକ ସେବାୟତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ପଡ଼ୁଛି ଗୋଟେ କାମରେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କହୁଛନ୍ତି ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଏତେ ବହୁତ ଲୋକ ମିଶିକି ରହିବେ ବହୁତ ମହାପୁରୁଷ ରହିବେ ତେଣୁ ତାର ଇଏ କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଅନାଦି ପୁରୁଷ ଅନାଦି ଯୋଗେଶ୍ୱର ସିଏ ଆସିବେ ମୁଖ୍ୟ କଳ୍କି ଅବତାର ହେଇକିରି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ କଳ୍କିରାମ ହି ୱିଲ୍ କମ୍ ଆରେ ହେ ସେ ବେଳେବେଳେ ଲୋକ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଣାମ କଳିଗ୍ରାମ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ କଳିଗ୍ରାମ ନୁହଁ ମୁଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାନେ ତାପରେ ଫୋନ୍ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି ସେ କଳ୍କିରାମ ଆସି ତାଙ୍କ ମାନେ ପ୍ରଭୁ 3 ଥର ଜନ୍ମ ଦେବେ କଳିଯୁଗରେ 3 ଥର ଜନ୍ମ ନେବେ 3 ଥର ଜନ୍ମ ଦେବେ ତାକୁ ଅକ୍ଷର ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିୟରଲି ଲେଖିଛନ୍ତି ଅର୍କିତ ଦାସ ତାଙ୍କର ମହାଗୁପ୍ତ ପଦଙ୍କ ଉପରେ ସେ କ୍ଲିୟରଲି ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ବେଳକୁ 3 ଥର ଜନ୍ମ ଦେବେ 2 ଥର ଜନ୍ମ ସରିଗଲାଣି ଫାଇନାଲ୍ ଜନ୍ମ ହେଉଛି କଳ୍କି ଅବତାର ଜନ୍ମ ପ୍ରଥମ ହେଲା ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ଅବତାର ତାପରେ ବୃଦ୍ଧ ଅବତାର ତାପରେ କଳ୍କି ଅବତାର ଇଏ ହେଉଛି ବନାଦି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବୁଦ୍ଧ ଅବତାର ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ବୌଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧ ଦେବ ନାଇଁ ବୁଦ୍ଧ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ନହେଲେ ବୌଦ୍ଧ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ବୌଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ଏବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବୌଦ୍ଧ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ରଙ୍ଗ ଜଗନ୍ନାଥ ଇଜ୍ ନଟ୍ ବୌଦ୍ଧ ଅବତାର ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ଼ ଆପଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲେଣି ଆପଣ ମୋତେ ପକେଇଲେ ଆପଣ ନିଜେ ପଢ଼ିବେ କୁହନ୍ତୁ ମାନେ କିଛି ନାହିଁ ଯାହା ଆପଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କୁହନ୍ତୁ କାରଣ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖରେ 10 ଅବତାର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେ ଚୂନ ପଥରରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା 10 ଅବତାର ସେ ରିପେୟାରିଂ ବେଳେ ସେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା 10 ଅବତାର ତିଆରି ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରାଗଲା ଯେ ଆମେ ବୁଦ୍ଧ ଦେବକୁ କାଢ଼ି ଦେଇଛେ ଏପରିକି ଜୈନ ମହାବୀର ଅଛନ୍ତି ମେରଣ ଦ୍ୱାର ପଟେ ବାଁ ପଟେ କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧ ଦେବଙ୍କୁ କାଢ଼ିକି ଅନ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ବିମଳା ପାଖରେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କପଡ଼ା ହେଇକି ତା ପଛ ଢୋକି ଦିଆଯାଇଛି ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କୁ ମାନେ ଆଉଟ୍ କରିଦିଆଗଲା ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧ ଅବତାର ନବମ ଅବତାରଟା ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧ ରଖାଯାଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ସେବାୟତ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଏଇ ଆର୍ଯ୍ୟ ସେବକ ଏ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେଲା ଯେ ବୁଦ୍ଧ ରହିବେ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ରହିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ରହିବେ ଇଏ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ରଖାଯାଇଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିଛି ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଛି ବି ପେପରରେ ବହୁତ ବାହାରିଥିଲା ତା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧଦେବ ଅଛନ୍ତି ଆମର ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ସିଏ ପୁଣି ବସିବେ କେମିତି ଦୁଆର ମୁହଁରେ ସେଇ ତ ମୁଁ କହୁଛି ନବମ ଅବତାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିବେ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଏଠି 10 ଅବତାର କଳ୍କି ନବମ ଅବତାର ବୁଦ୍ଧ କିଏ ସେ ବୁଦ୍ଧ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ନବାଳରେ ଯାହା ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ବୁଦ୍ଧ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କହିଲେ ଯେ ସେ ବୁଦ୍ଧ ନୁହନ୍ତି ନାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛେ ଇଏ ବୌଦ୍ଧ ବୋଲି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ରଙ୍ଗ ମୁଁ ତ ଟୋଟାଲି କହୁଛି ମୁଁ ସେଇଆ କହିଲି ଆପଣ ତେଣୁ ଆପଣ ମତରେ ସେଇ ଏଇ ବୁଦ୍ଧ ରହିବା ଉଚିତ ନବମ ଅବତାର ହଁ ତାପରେ 10ମ ଅବତାର ହେଲେ କଳ୍କି ଅବତାର 3 ରୂପ ଧରି ଆସିବେ ନାଇଁ ଆପଣ ଏଇନେ କହିଲେ ଯେ ଇଏ କଳ୍କିରାମ 3 ରୂପ ଧରି ଆସେ ଯେଉଁ ସେ ବୁଦ୍ଧ ବି ଆସିବେ ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧଦେବ ନବମ ସରିଲା ତାଙ୍କର
ବୁଦ୍ଧଦେବ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ବୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ କି ଶେଷ ବୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ହଁ ସେଟା କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧ ଆସିବେ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ। ହଉ ତାଙ୍କର ଆସି ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁପାଦ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜନ୍ମ ଶୁଣନ୍ତୁ କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟ ସର୍ଟକଟ୍ରେ କହିଦିଏ। ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ସିଏ ସାରା ସଂସାରରେ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବେ, ଅନନ୍ତ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବେ କହିଲେ। ସିଏ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଂଶମାନେ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତିନି ଯେଉଁ ନେବେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେବ ତିନୋଟି ନାଁ। ତିନୋଟି ନାଁ ତାଙ୍କର ହେବ ତିନି ଜନ୍ମରେ। ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ଅବତାର, ବୁଦ୍ଧ ଅବତାର, କଳ୍କି ଅବତାର। କଳ୍କିରାମ କଳ୍କିରାମ ତ ଡାକୁଛନ୍ତି ଲୋକ। କାହିଁକି ନା କଳ୍କି ଡାକିବାର କାରଣ ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେବେ କଳ୍କି ହେଇକିରି। ସେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ବି, ମାନେ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୁରା ଇଏ ଧରିକି ଆସିବେ ସେତେବେଳକୁ। ତେଣୁ ତା'ର ଘଟଣା ହେଉଛି କ'ଣ, ପ୍ରଥମ ଅବତାର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ 1797 ମସିହାରେ ପାଖାପାଖି 1790। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହିମା ସ୍ୱାମୀ। ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ସେ ଯାଜପୁର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ମଧୁବାଣୀ ଯୋଗରେ ଯାଜପୁର ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ 4 ବର୍ଷ ବୟସ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଚାଲିଗଲେ ଉଭୟ। ତାଙ୍କୁ ସିଏ ସେଠି ବାରୁଣୀ ମେଳା ଚାଲିଥାଏ ଗୋଟେ ବର୍ଷ, ସେଠି ସିଏ ବୁଲୁଥାନ୍ତି ମେଳା ଭିତରେ ଏକୁଟିଆ ହେଇକିରି। ଏପଟ ସାଇଡ଼ରୁ ଗଞ୍ଜାମ ସାଇଡ଼ରୁ ଜଣେ ହରିଜନ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା, ସେଠି ଯାଇଥିଲା ବାରୁଣୀ ଗୁଡ଼ ପକାଇବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଦେଖିଲା। ତାକୁ ପଚାରିଲା ମୋତେ କରିଥିବ ତାକୁ ସାଙ୍ଗ ଧରି ସେ ଚାଲି ଆସିଲା ଗଞ୍ଜାମକୁ। ବାସୁପଲେଇ ତା ନାଁ। ବାସୁପଲେଇ ଯେତେବେଳେ ନେଇ ଆସିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କ ରହି ପାରିଲା ଭିତରେ ସିଏ ବି ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ଚାଲିଗଲେ। ମାମେ ଦୀପେଣା ଚାଲିଗଲେ। ଇଏ ପୁଣି ଏକୁଟିଆ ହେଇଗଲେ। ସେଇଠୁ ସେ ଗୃହତ୍ୟାଗ କଲେ। ଗୃହତ୍ୟାଗ କରିକିରି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ତପସ୍ୟା କରିକିରି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜାମର ଯେଉଁ ପର୍ବତ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ପର୍ବତ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ସେ 12 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କଲେ। ସେଠି ପରଶୁରାମ ତାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ହେଲା। ପରଶୁରାମ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଜିନିଷ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତାପରେ ସେ ହିମାଳୟ ଗଲେ। ହିମାଳୟ ଯାଇକି ସେଠି କିଛି ଦିନ ତପସ୍ୟା କଲେ। ସେଠୁ ଫେରି ଆସି ଟୋଟାଲ୍ ଭାରତ ବର୍ଷ ସବୁ ଜାଗା ବୁଲିକି ଆସିକିରି ଲାଷ୍ଟରେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳରେ ପହଞ୍ଚିକିରି ଢେଙ୍କାନାଳରେ ପହଞ୍ଚିକିରି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପୁରୀ ତାଙ୍କୁ ସେ ଧୂଳି ଶୋଉଥିଲେ ତଳେ ଖାଲି ଦେହରେ। ଧୂଳିଆ ଗୋସାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି। ବେଶ ସିଏ ହେଉଛି ସେ ମହିମା ଗୋସ୍ୱାମୀ। ସେଠି ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପରେ ଯେଉଁ ଜଣ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଥିଲେ। ନାଇଁ ଆମର ଲେଖା ଯାହା ଅଛି ମୁଁ ଦେଖି ଜାଣିଛି ସେ ମହିମା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ନେଇକିରି ବହୁତ ଝାମେଲା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରାଇ। ସେ ପଚାରିଲା ସେ କାହିଁ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁଛ? ନାଇଁ ସେ ସିଂହଦ୍ୱାର ବସି ବହୁତ ମହିମା ଧର୍ମୀ ଆସିକି ପାଲା କଲେ, ମାନେ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲେ। ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହୋଇଗଲା। ତାକୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରାଇକିରି ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳ କଥା। ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳ କଥା ପୂର୍ବ କଥା ନାଇଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳ ମହିମା ସିଂ ମାନେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳ କଥା। ତା ବିଭୂତି ଧରି ଆସିଥିଲେ। ମହିମା ଗୋସ୍ୱାମୀ। ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ମଣ୍ଡପ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସେଠି ଖାଲି ଏତିକି ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ତୁମମାନେ ବେଦକୁ ମାନିକିରି ଇଏ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁଛ ନା ସେଟା ଭଲ, ନା ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଭଲ, ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ ଭଲ? ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କ'ଣ ବୋଧେ କିଛି ଅଖରା କି କହିଛନ୍ତି। ଯାହା କରି ତାଙ୍କୁ ଆସନ ମିଳିଲା, ତାଙ୍କୁ ଆସନ ଖଣ୍ଡେ ଦେଲେନି ବସିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ଦେଲେନି। ସେ ତଳେ ଠିଆ ହେଲେ ଏମାନେ ଉପରେ ବସିକିରି ଗଡ଼ଲ ବି ବସିକି ତାଙ୍କୁ କଥା ଯାହା ତାଙ୍କର ସେମାନେ କହନ୍ତି। ସେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ କମନ୍ ଜିନିଷ ମନ୍ଦିରରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇନି, ସବୁ ଭାବୁସ ହେଇଛି। ସେ ଯାହା ହଉ ସେ ଅପମାନିତ ହେଇକି ଆଗକୁ ସେ ପୁରୀ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଯାଇକି ସେ ଗଲେ ସେଟା ଢେଙ୍କାନାଳକୁ। ଢେଙ୍କାନାଳ କପିଳାସ କେତେ ମସିହା ପ୍ରାୟ ହେବ? ଏଟା କହୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 1800 କେତେ ମସିହା ହେଇଥିବ, 25-30 ମସିହା ହେଇଥିବ, ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟରେ। ସେ 1886 ମସିହା ତପସ୍ୟା କଲେ। ସେଠି ଯାଇକି ସେ 12 ଇୟର୍ସ ସେ ତପସ୍ୟା କଲେ କପିଳାସ ଶିଖରରେ। ଗୋଟେ ଦେବସଭା ଅଛି, ସେଇଠି ସେ ତପସ୍ୟା କଲେ ବସିକି। ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ଅଜା ଥିଲେ, ଭଗୀରଥ ଥିଲେ, ଭଗୀରଥ ମହେନ୍ଦ୍ର ବାହାଦୁର ଢେଙ୍କାନାଳର,
ସିଏ ଗୋଟେ ସେ ପାଖ ଗୋନ୍ଦିଆ ବୋଲି ଜାଗାଟା ଅଛି ସେ ଜାଗାର ଗୋଟେ ଗୌଡ଼ ସାହିର ଜଣକୁ ଆଦିବାସୀ ଜଣକୁ କହିଲେ ତୁ ଡେଲି ଯାଇକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଣି ଆଉ କ୍ଷୀର ଜଗି ଆସିବୁ। ପ୍ରଭୁ ନିର ଆଉ କ୍ଷୀର ଖାଇ 12 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କଲେ ସେଠି। କଲା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅଂଶ ଅବତାର ଜଣେ ଅବତାର ସିଏ ଗୋବିନ୍ଦ ବାବା ତାଙ୍କ ନାଁ ଗୋବିନ୍ଦ ବାବା ସିଏ ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ ହେଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ଗୋସାଇଙ୍କର ସିଏ କପିଳାସ ଶିଷ୍ୟ ହେଇଥିଲେ ସିଏ। ସେଠି ସେମାନେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଆସିଥିଲେ କେଉଁଠି ଭୀମଙ୍କ ପାଖକୁ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ କୂଅରୁ ମହିମା ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦ ବାବା 2 ଜଣ ଯାକ ଭୀମଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କୂଅରୁ ପଡ଼ିଥିଲେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ତୃତୀୟ ଶିଷ୍ୟ ହେଲେ ନୃସିଂହ ଦାସ ତୃତୀୟ ଶିଷ୍ୟ ହେଇଥିଲେ। ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ ପୁରୀ ଯାଜପୁରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅବତାର ହେଇକି ଅଂଶ ଅବତାର ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ତା ପାଇବେନି ଆପଣ ନାଇଁ ମୁଁ ପଚାରିବା କାରଣ ବହୁତ ଅଛି ବୟସ କେତେ ହେବ ପ୍ରାୟ ତାକୁ ମୋ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 35 ପାଖାପାଖି ହେବ 35 ବର୍ଷ ହେବ ତାକୁ। ମୁଁ କାହିଁକି ପଚାରିଲି ସେ ଧର୍ମ ଶାନ୍ତି କ୍ଷମା ଏମିତି ଗୋଟେ ଏନେ ଗୋଟେ କ'ଣ କହୁଥିଲା ପଡ଼ୁଥିଲା ସେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ରିପିଟ୍ କରି କଥା କୁହନ୍ତି ଜଣେ ମୁଁ ମୋ ଜ୍ଞାନ ସାର୍ ମୁଁ ଯଦି ଜାଣିଥିଲି ବି ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ମୋତେ ଏବେ ତ ବହୁତ ଡାକ୍ତର ଯାଉନି ଡରିକି ମିଡ଼ିଆ ମାଳିକାମାନଙ୍କ ଲୋକ ଯିବି ଯାଇ ବୁଲି ଆସିବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖିଲି ଯାହା ବି ସେଇଆ ମାନେ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ଗୋଟେ ଅଛି ପୂର୍ବରୁ ପୁରା ପଥରରେ ଖୋଳା ହେଇକିରି ସେମିତି ଆଗୁଆ ଘିଅର ଖିଆ ପାଇଁ ଖୋଳା ହେଇକିରି ଗାତ ହେଇକି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା 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 ସେଟା ମୁଁ ମାନେ ଦେଖିକିରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା ଯେ ଆଗୁଆ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ଼ ତାପରେ ସିଏ ଯେଉଁଭଳିଆ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ଆଜ୍ଞା କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲାନିଂ ହେଇକି କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀରେ ଯାହା ଘଟୁଛି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ହେଉଛି ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆଉ କେହି କିଛି କରିପାରିବେ ନା। ତେଣୁ ଆମେ ଫେରିଯିବା ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ସେ ତ ବିବାହ କରିନଥିଲେ ତାଙ୍କର ବିବାହ କରିବା ନଥିଲା କିଛି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅନାଦି ପୁରୁଷ ଅନାଦି ଯୋଗେଶ୍ୱର ଆଦିଶକ୍ତି ଆସି ମହିମା ଧର୍ମଟା ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ମହିମା ଧର୍ମଟା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ନାଇଁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସେ ଟାଇପ୍ର ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଭଳିଆ ଏବେ ବେଦକୁ ନିଷେଧ କରିଥିଲେ ତୁଳସୀ ପୂଜା ନିଷେଧ କରିଥିଲେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ନିଷେଧ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି ଖରାପ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାର ସେ ତ ବେଦର ସରଳ କରି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଯାହା ହଉ ସେ ମେ ବି ପ୍ରଭୁ ତ ସେ ବୁଦ୍ଧ ହେଇକି ଆସିଥିଲେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଇଏ ବି ସେଇ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ ଇଏ ବି ସେଇ ତାଙ୍କରି ଆଉ କ'ଣ ତେଣୁ ସେ କ'ଣ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ଆସିଲେ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗରେ ଯେହେତୁ ବିବାହ କରିବା ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ଆସିଲେ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗରେ ଭୀମଭୋଇ ହେଇକିରି ଭୀମଭୋଇ ଯେ ସେ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ସେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ ସେ ଭୀମଭୋଇ ସେତେବେଳେ ଶାଢ଼ୀ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିକିରି ସେ ବସେଇକିରି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମୋର ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ଅମୁକ ମୁଁ ଏଗେନ୍ ଆସିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବି ପ୍ରଭୁ ଆସିଲା ପରେ ଏବଂ ସିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଜନ୍ମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିବାହ ରହିଲେ ସିଏ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ତା ପ୍ରଭୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୃତୀୟ ଜନ୍ମ ନାଁ ହେଲା ବୃଦ୍ଧରୂପ ଅନନ୍ତ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ଅନନ୍ତ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭେଟିଥିଲି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଶେଷ କାଳ ବେଳକୁ ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କରି ପୁତ୍ର ହିସାବରେ ବହିରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ପାଇବେ ଆପଣ ବହିଟିରେ ବଳଭଦ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ପୁତ୍ର ଉପରେ ଅରିଜିନାଲ ଅବତାର ତାଙ୍କରି ପୁତ୍ର ହିଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଅନନ୍ତ ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ମହିମା ଧର୍ମ ଭିତରେ ଜନ୍ମ ହେବେ ବଳଭଦ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ୍ଞା କେଉଁ ଏରିଆ ପ୍ରାୟ ହେଇଥିବ ମହିମା ଧର୍ମ ଭିତରେ ନୁହେଁ ମାନେ ସେଇ ମହିମା ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେବେ ଆଉ କ'ଣ କେଉଁ ଜାଗା ପ୍ଲେସ୍ କେଉଁଟା ଆଜ୍ଞା ପ୍ଲେସ୍ ସ୍ଥାନ ତା ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ କିଙ୍କଟ ନଗର ଗୋଟେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ସେଇଠି ସିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଇଏ ଠାରୁ ଦିଭାଇ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏରାଉଣ୍ଡ 50 ପାଖାପାଖି ହେବଣି ଯାଇଛି 52 ଏମିତି ହେବଣି ସବୁ ତାଙ୍କ ଏଜ୍ ତାପରେ ତ ଭେଟ ହେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା 95 97 ଭେଟ ଚାଲିଛି ଆଉ କ'ଣ
ଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା 97 କ'ଣ ତା ନାଁ କହିଲେନି କ'ଣ କହିଲେ ତା ନାଁ କ'ଣ କହିଲେନି କାହା ନା ସେ ଯେଉଁ 58 ଖଣ୍ଡେ ହେବ ବୟସ ତା ଅରିଜିନାଲ୍ ନା ହଁ ହଁ ଅରିଜିନାଲ୍ ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିନି ହଁ 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 ଆମେ ତ ବଡ଼ ଭାଇ ସାନ ଭାଇ ବୋଲିକୁ ଆଉ ଆପଣ ତ ବଡ଼ ହେବେ ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ସେ ତ ଆମ- ଜଗତର ବଡ଼ ଭାଇ ସିଏ ଆମର କି ବଡ଼ ଭାଇ ସେ ଆମ ବୟସ ପାଖାପାଖି ତାକୁ ସେ ଆମେ ଡାକୁ ସେ ଭଳିଆ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ହଁ, ହଁ। ବୃଦ୍ଧଠୁ ବୁଢ଼ାଠୁ ଛୁଆ ପଦ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭାଇ ନା ସାନ ଭାଇ ନା ଡାକୁ ହଁ ସେ ଯେମିତି ସାଧାରଣ ମାନେ ତାଙ୍କ ତଳ ଭାଇ ଯିଏ ହଁ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଠାକୁର ସାନ ଠାକୁର ଏମିତି କରି କିଛି ବି ଡାକନ୍ତି ନା ସେଇ ଜଗା ଭଳିଆ ଜଗା ବଳିଆ ଆଉ ଟୋଟାଲ୍ ଅରିଜିନାଲ୍ ଜଗା ବଳିଆ ସେଇ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ ଅଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ଭଗବାନ ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ କିଏ ନା ଆଚ୍ଛା ବଡ଼ପଣା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜନ୍ମଟା କ'ଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ବଡ଼ପଣା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜନ୍ମ ବା ବଡ଼ପଣ କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲି ବଡ଼ପଣା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜନ୍ମ ବା ଏମିତି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ବଡ଼ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପୁଅ ରାମଦାସ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି ଆଉ ରାମଦାସ କ'ଣ ରାମଦାସ ମୁଁ ନିଜେ କ'ଣ କରିବା ଲେଖା ବଡ଼ପଣାର ପୁଅ ରାମଦାସ ମାନେ ସେ ମୋ ନାଁ ଈଶ୍ୱରାମ ହେଇଥିବ ମୋ ନାଁ ଈଶ୍ୱରାମ ହୁଁ କାରଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଦାସ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ସେ ବଡ଼ ଦାସ ବଡ଼ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପୁଅ ରାମ ହେଇଛି ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ ସେ ମାନେ ରାମଦାସ। ମୋ ଗୋଟେ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ପାଖରେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ମୋ 7 ପୁରୁଷ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିରି ବାବା ମିଶିଲେ 8 ପୁରୁଷ ମୁଁ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ପାଖରେ ଦେଖିଥିଲି ମୁଁ 3ଟା ଦେଖିଛି ଗୋଟେ ହେଲା ସେଠି ଦେଖିଥିଲି ପିଲାବେଳେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଦେଖିଥିଲି ମଝିରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ଗୋଟେ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଫେଜ୍ରେ ମୋତେ ଡାକିକି ଦେଇଥିଲା ସେ ତାଳବଣିଆକୁ ସେ ରବି ଜଣେ ଥିଲେ ସେ ଦିନ ରବି ବାବା ହେଇଗଲେଣି ସେଠି ଶୂନ୍ୟପୋଥି ଦେଖିଥିଲି ଥରେ ନୁହଁ ମୁଁ 2 ଥର ଦେଖିଥିଲି ସବୁ ମାନେ ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି ନିଜେ ପଢ଼ୁଥିଲି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷର ଲେଖା ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଲେଖିଥିଲି ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଣ୍ଡ ଚିତ୍ର ବାହାରିଲା ବହୁତ କିଛି ବାହାରିଲା ମାନେ ମୁଁ ସେ ବିପଦ ସମୟରେ ସେ ଗୋଟେ ମୋର ଆଶାବାଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଇ 3ଟା ଦେଖିଛି ଆଉ ଦେଖେନି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ଅଛି ଅଂଶବତାର ହେବେ ଭକତ ମଣ୍ଡଳୀ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବଡ଼ପଣ୍ଡା ପୁଅ ରାମଦାସ ଦାସ ମାନେ ସେ ତ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଖୁଣ୍ଡିଆଙ୍କ ପୁଅ ଅଚ୍ୟୁତ ସେ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ନା ସେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ଦାସ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଯେମିତି ଆମେ ସେତେବେଳେ ନା ରାମଦାସ ଥିଲା ନା ସେୟା ଲେଖିଛନ୍ତି ସିଏ ବଡ଼ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପୁଅ ରାମଦାସ ହେଇକି ଜନ୍ମ ରାମଦାସ ବଡ଼ପଣ୍ଡା ପୁଅ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେବେ ଓହୋ ଏଥର ସିଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ବୁଝିପାରିଲି ମାନେ ରାମଦାସ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଅଚ୍ୟୁତ ଯାହା କହୁଥିଲା ଶୁଣ ରାମ ବୋଲିକା ସେଇ ବଡ଼ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପୁଅ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେବେ ବାସ୍ ବାସ୍ ମୁଁ ଏଥର ମୋ ଆନ୍ସର୍ ପାଇଗଲି ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଭାବେ ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଆଗୁଆ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ମାନେ ଏଇଟା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣେ ମୁଁ ବୁଝିପାରେ ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଆଗୁଆ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତ ଏବେ ହଉ ଛାଡ଼ ଏଇଟା ସିକ୍ରେଟ୍ ଥିବା ହଉ ସେଇଟା ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାନି What you are thinking is correct. What you are thinking is correct. Second thing ହେଉଛି କ'ଣ ମୋତେ ମାନେ ଶୁଣାଯାଏ ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ଅଂଶବତାର ଆପଣ ଦେଖିବେ ବାଳିକା ଲେଖା ହେଇଥିବ ବହୁତ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଆମକୁ ଯାହା ବାପା ନାମକ ମା ନାମକ ପୁଣି ଆମକୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ ବାପା ନାମକ ମା ନାମକ 50 ଜାଗା ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୁହନ୍ତୁ ଏଇନେ 1000 କଳିକି ପାଇଲେଣି ହଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ସେ ବନ୍ଦ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ଗଲେ ଆମର ସେ ଅଶୋକ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହିତ ମୋର ଭଲ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସହିତ ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ ହେଇଛି ଆପଣ ତ ବହୁତ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ତେଣୁ ସିଏ ନାଇଁ ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଅଛି ସେ ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କହିଲି ମୁଁ ଜଣେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଝିଅଟିଏ 22 ବର୍ଷର ପିଜି କରୁଥିଲା ସେ କେତେ କଥା ଲେଖିଦେଲା ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ଦେବର୍ଷି ନା ବଶିଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମୁଁ କହିଲା କେଉଁଟା ନୁହେଁ ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟେ ସେବକଟିଏ ତାପରେ ମୋତେ ଆସ୍ତେ କଥା ଆରମ୍ଭ କଲା ସେ ଆଉ ଲେଖିକି ଦେଲା ଲେଖିବା ତ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲେଖିଥିଲା ଏତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସେ ଯାହା କହିଲା ମୁଁ ଚୁପଚାପ ସହିଗଲି ଶୁଣିକି ରହିଗଲି କାଠ ହେଇଗଲି ତାକୁ କହିଲା ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ମୁଁ ହେଲି କଳିଗ ଅବତାର ତେଣୁ ନାରାୟଣ ତା ସାଙ୍ଗେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପୁରା ଖରାପ ସେ ଝିଅର ସେ ପାଠ କ'ଣ ପଢ଼ିବ ଲେଖା ତ ସିଏ ଜବ ବୋଲି ବାହାରି ପାଠ କ'ଣ ପଢ଼ିବ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠ ଛାଡ଼ିକିରି ସେ କହୁଛି ମୋ ଘର ଲୋକ ଖରାପ ମୁଁ ହିଁ ଭଲ ଏଇ ଘର ଲୋକ ପାପି ତେଣୁ ସିଏ ଗଲା ବାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ମୋତେ ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଢିଲା ଆଚ୍ଛା ଏଥିରେ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ସେଇଥିରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଛି ତଥ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ଅଚ୍ୟୁତ କାହିଁକି ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଭାବେ ଏଇ ଜିନିଷ ମୁଁ କେମିତି ମୋତେ କେମିତି ଜ୍ଞାତ ହୁଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହିଲେଣି ଏଠି ମୁଁ ତ ଏଠି ମିଡ଼ିଆ ଟିକେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭାବୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବୋଧେ ଜ୍ଞାତ ହୋଇଥାଇପାରେ ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଜ୍ଞା
କାରଣ ମୁଁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଲିକରି କହୁଛି ମୋର ସାକ୍ଷାତ ମାତ୍ର 2 ଥର ହେଇଛି ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଥର ମୁଁ ରହୁଥିଲି ଗନ୍ଧରମଠ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଭଡ଼ା ରହୁଥିଲି ସଦକରେ ରହୁଥିଲି ବହୁତ ଥର ରହିଲି ପୁଅ ଏଠି ଏଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ପଢ଼ୁଥିଲେ ତେଣୁ ସେଇଠି ରହିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଏଇଟା ଅଚନ୍ତ ଗାଦିଟା ଶୂନ୍ୟ ବାଫି ଗାଦିଟା ଶୂନ୍ୟ ଖୁବ ପୂର୍ବ ସିଏ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ାଟି ସଦାବେଳେ ଯିବା ଆସିବା କରେ ଗୋରା ହେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଗୋରା ବୟସ୍କ ଲୋକ ମାନେ ଏତେ ବୟସ ନୁହଁ ଯାଇ ଆସେ ଅଚନ୍ତ ଦର୍ଶନ କରି ଆସେ ମୋତେ ଗଲା ପଣ୍ଡିତ ସେ ପଣ୍ଡିତ ନାଁ ଯାଇଥାଏ ପଣ୍ଡିତ ଆଉ ସଦାବେଳେ 3 ଦିନରେ ସପନ ଦେଉଛି ଏଇ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଖାଲ ଅଛି ତା ଦେହରେ ଭାତ ପୁରୀ ଗୋଟେ ପୋଥି ପାଉଛି ମୁଁ କହିଲି ପୁରୁଣା କି ନା ସାପ ଥିବ ମୁଁ ଚାଲ ଦେଖିବା ମୁଁ ସାପ ତ ଜାଣିନି ଜାଣିଛ ସେ ସେମିତି ଏତେଟା କ୍ଲିଅର ନୁହଁ ମୁଁ ଚାଲ ଯେ ଡେୟାରିଂ ଚାଲ ଯିବା ତୁମେ ସେ ସାପ ମାରିବ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଭଲ କରିଦେବିନି ଚାଲ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ସତରେ ସାପ ମାରିଦେବ ଆଗରୁ ଦୌଡ଼ି ନେଇथे ଦୌଡ଼ି ସେ କହିଲି ପୁରା ହାତ ତାକୁ ଦେଖିବା କହିଲେ ଗୋଟେ ତମ୍ବା ପତ୍ର ଯୋଡ଼େ ପାଇଲା ସିଏ ରହିକରି ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ ହେଇଯାଇଛି ଗ୍ରୀନିସ୍ ମିଳିଲା ହେ ମୁଁ କହିଲି ଦେଖିଲ ସାପ ହେଉଥିଲା ପଡ଼ାଗଲା ସାପ ତାପରୁ ନେଇକରି ଗଲା ତା ପରଦିନ ତା ପିଲାମାନେ କି ତାକୁ ଧରିକି ଆସିଲେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କେଉଁ ତବା ପତ୍ର ସେ ପାଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଆଖି ବୁଢ଼ା ସେ ତବା ଧରିଛନ୍ତି ବୁଢ଼ା ସେ ବୁଢ଼ା ଧରିଛି ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ବୁଢ଼ା ଏମିତି ନେଉନି ଡେଙ୍ଗା ଲୋକ ପତଳା ସେ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଏଇ ତବା ପତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଖି ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲି ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲ ତବା ପତ୍ରର ରାତାରାତି ଅନ୍ଧ ହେଲା ମୁଁ ଆସିଲି ମୋ ପୂଜାପୂଜିରେ ଏଇନା ବସେ ପୂଜା କରିପାରୁନି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାହା ପୂଜା କରେ ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା ଆମର ଯେମିତି ମନ୍ଦିର ହୁଏ ସେଟା ହୁଏ ଏଥିରେ ନୁହେଁ ଅଳ୍ପ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ସକାଳ ଆସିଲାଣି ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସ୍ନାନ ହେରିକା ହେଇନି ସବୁ ଭଲ ବେଳେ ଆସ ଥାଉ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା ତୁମେ ତାଳପତ୍ର ଧୋଇଗଲ ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା ତାପରେ ମୁଁ ଆମର ତ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଗାଧୋଇବେ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଗାଧୋଇଲା ବେଳେ ସେ ଆମ ଥାଳି ଉପରେ ମିରର ଧାତୁ ଫଳ ଗାଧାନ୍ତି ମୋ ଜଣା ଥାଏ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗାଧୋଇଲି ସେ ପତ୍ରଟା ରଖିଦେଇଥିଲି ସେଥିରେ ପଞ୍ଚାମୃତ ଗାଧୋଇଦେଲି ନାରିକେଳ ଜଳ ଆଉ ଟିକେ ଆଣି ସେ ନଡ଼ିଆ ତ ଅଛି ଆଣି ଗାଧୋଇଦେଲି ତାପରେ ଯୋଡ଼େ 3 ଥର ପାଣିରେ ତାକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଧୋଇଦେଲା ପରେ ସେ ପତ୍ରଟା ଚିକ୍ 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 ହେଇଗଲା ମାନେ ତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଗଲା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଯୋଡ଼େ ପତ୍ର ଏପଟେ ସେପଟେ ମୁଁ ଲାଡ଼ି ପତ୍ରଟା ବଢ଼ିଆ ଚମତ୍କାର ମହାପ୍ରଭୁ ଭୋଗ ହେଲା ତାଙ୍କର ପାଖରେ ସେ ପୂଜା ବି ହେଇଗଲା ସେ ପୂଜା ହେଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଇଥିଲା ଯେ ଦର୍ଶନ ହେଲା ତା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଦେଖିଥିଲି ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ପିଲାବେଳେ ତେଜସ୍ୱୀ ପୁରୁଷ ଆଉ ଚକା ପକେଇକିରି ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଯେ କହିଲେ ମୋ ଆଖିରେ ତେନ୍ତୁଳି ବୁଲିଥିଲା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଭଳିଆ ମୋର ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ ଏମିତି କେତେଥର ହେଇଛି ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଥର ମୁଁ ଆମେ ଛୋଟ ସବୁ ଏଇ ଜିନିଷରେ ମୁଁ ତାହେଲେ ଅଜାଣତରେ ପୁରିଛି କ୍ଷମା କରି ଦିଆଯାଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତରେ ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ କେବେ ମାଗିନି କାହାକୁ ଯଦି ଅଜାଣତରେ ଲୋକଟା କରିଦେଇଛି କ୍ଷମା କରି ଦିଆଯାଉ ହଉ ଖାଲି ହଉ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲୋକ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ବୁଢ଼ା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲୋକ ହଉ ବାସ୍ ଭାଗିଛି କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ମୁଁ ପୂଜା ସାରି ଉଠିକି ତ ଖାଇବି ତ ଯାହା ଭୋଗ ତ ଖାଇବି ଖାଇବା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବୁଢ଼ା ଆସିଲା କହିଲା କ'ଣ କଲ କ୍ଷୀର ମନ୍ତ୍ର ସେ ମୋତେ ଦେଖାଉଛି ମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଉନି କିନ୍ତୁ ଏମିତି କ୍ଲିଅର ଦେଖାଉଛି ଦୂର ଜିନିଷ ଦେଖିପାରୁନି ବୟସ ହେଲାଣି 70 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ସେ କାହିଁ ଦେଖିବ ମୋତେ ଦେଖାଉଛି ମୁଁ ତାଳ ତୋଡ଼ାକ ତୁମକୁ ଦେଖାଉଛି ନା ହଁ ମୋ ତାଳ ତୋଡ଼ା ଛିଚିକି ହେଇଛି ନିଅ ଆରେ ବାବାରେ ସେ ତାଳ ପତ୍ରକୁ କଟିଯିବ ଆଉ ବହୁତ ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ କ'ଣ କହିଲେ ତୁମେ ତେନ୍ତୁଳିରେ ତାଙ୍କୁ ମାଜିଥିଲ କେମିତି ଜାଣିଲ ମୁଁ ମୋତେ ଯାହା କହିଲେ ସତରେ ମୁଁ ତେନ୍ତୁଳି ତ ମାଜନ୍ତି ତମା ପତ୍ର ମୁଁ ତେନ୍ତୁଳି ସଫା କରିଦେଇଥିଲି ସେ ଚିକଚିକ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଖି ଦେଲା ତମେ କ'ଣ କଲ ମୁଁ କିଛି କରୁନି ମୁଁ ଡେଲି ପଞ୍ଚାମୃତ ଗାଧାଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମ ମା ସ୍ନାନ କୁହାଯାଏ ଆଉ ସେଇଥିରେ ସେ ଯାହା କଲା ପରେ ଯାହା ରିଜଲ୍ଟ ଭାଇଲା ଆଉ ନାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ହେଲା ତାହେଲେ ସେ ପଞ୍ଚାମୃତ ଗାଧିଲା କରି ଦେଲା ତା ତେନ୍ତୁଳି ମାରି ନଥିଲା ନାଇଁ ତାପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ କହିଲି ପଢ଼ ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ ମୋତେ ପଢ଼ିଲି ସେ ପତ୍ର ଯାହା ଲେଖା ହେଲା ସେ ମୋତେ ଦେଇଦେଇ ପଡ଼ିଲା ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ସେ ପ୍ରଥମ ପତ୍ରରେ ବେଶୀ କିଛି ନଥିଲା ଖାଲି ମୋର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ଟା ଥିଲା
ଦ୍ୱିତୀୟ ପେଜ୍ରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ସେଇଟାକ ମାନେ ଟୋଟାଲି ମନେ ବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗୀତ ଆକା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ନବାଗିରି ଛାନ୍ଦ ଭଳିଆ ଯେ ମୋର ଏଇ ତାରିଖ ଏଇ ମାନେ ତାରିଖ ମାନେ ଏମିତି ଇଂଲିଶ ମାସ ନୁହଁ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଅମୁକ ଅମୁକ ତିଥି ଅମୁକ ମାସରେ ଅମୁକ ନକ୍ଷତ୍ର ଅମୁକ ଯୋଗ ଅମୁକ କରଣୀ ଏଇଭଳିଆ ମୋର ବଡ଼ ବଡ଼ ଶାଢ଼ୀ ବନ୍ଧା ହେବ 12 ହାତ ଖଣ୍ଡୁଆ ସେତେବେଳେ 12 ହାତ ଖଣ୍ଡୁଆ ବନ୍ଧା ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କାରଣ ବାବାଙ୍କ ବେଳେ ମଧ୍ୟ 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ବାବା ବନ୍ଧା ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ ଦେଖିନି ବାବା 1999 ମସିହାରେ ବନ୍ଧେଇଲେ ସେ ବନ୍ଧୁ ନଥିଲେ ସେ ମୁଁ କହିଲି କାହିଁ ବନ୍ଧୁନ ନା ବନ୍ଧେଇଲେ ମରିଯିବୁ ବନ୍ଧୁରେ ମରିଯାଆନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ବନ୍ଧୁରେ ମରିଯିବ ଆମେ ସେଇଭଳି ଜନ୍ମ ବନ୍ଧୁରେ ମରିଯିବ ମୁଁ ତା ଭିଡ଼ି ନେଇକି ମହାରାଜାଙ୍କୁ ବନ୍ଧେଇଲି ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସବୁ କର୍ମାଣ୍ଡିକା କରୁଥିଲେ ସବୁ କର୍ମାଣ୍ଡି କରିଛନ୍ତି ପଢ଼େଇବା ନା କମ ସେ ଫଟୋ ବି ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ବାଁ ପାଖରେ ବା ଶାଢ଼ୀ ବାନ୍ଧିଲାଠୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ଆମର ବଡ଼ପଣ୍ଡା ଶାଢ଼ୀ ବନ୍ଧା ପ୍ରୋସେସଟା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତା ପରଫଟା ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ମୁଁ ଏଠି ଆପଣ ଏକଲା କହିଦେବି ଭିଡ଼ିଓ କହିପାରିବିନି ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କେମିତି ସମ୍ପର୍କ ରଖାଯାଏ ସେଇଟା ଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟି ଥିଲା ସେଇଠିକି ମୋତେ ସିଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ସିଦ୍ଧି ପ୍ରୋସିଜର ଲାଗିଲା ମାତ୍ର ଯୋଡ଼ିଏ ପତ୍ରରେ ଏପଟେ ସେପଟେ ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠା ହେଲା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେଇଟାକୁ ମୋ ଥ୍ରୁ ନାଲି କନାରେ ବୁଡ଼ିକିରି ଥୋଇଲେ ହେଇଗଲା ଥୋଇଦେଲି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲା ସେ ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଭଡ଼ା ଘର ବହୁତ ବର୍ଷ ରହିଲୁ ପ୍ରାୟ 15-16 ବର୍ଷ ରହିଲୁ ସେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ତଳେ ମୁଁ କହିଲି ଏକୁ ନେଇକି କୁଆଡ଼େ ଯିବି ପୁଣି ସେ ଖାଲ କରିକିରି ଯେଉଁଠି ଆସିଥିଲା ସେଇଠି ପୁରୀ ଦେଇକି ପୋତି ଦେଇ ପଳେଇ ଆଇଲି ଏବେ ତ ତାପରେ ସିମେଣ୍ଟ ଫିମେଣ୍ଟ ଚଢ଼ିଗଲାଣି ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ବାପା ମରିଗଲେଣି ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଯଦି ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଆସିବେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆସିବେ ନା ଏ ଯେଉଁ ମେଞ୍ଚେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଅନନ୍ତ ଆମେ ଯଶବନ୍ତ ଆମେ ଅଚ୍ୟୁତ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଛି ବାଳିକା ଲେଖା ଅଛି 12 ଅଚ୍ୟୁତ ଆସିବେ ଅଚ୍ୟୁତ ମିଶେଇକିରି 12 ଜଣ ଯେଉଁ ଅଚ୍ୟୁତ ଅରିଜିନାଲ୍ ତାଙ୍କର 11 ଜଣ ଶାକାଙ୍କର କଥା ବାକି ଆଉ 12 ଜଣ ଆସିବେ କହିବେ ଆମେ ମିଛରେ ଆମେ ଅଚ୍ୟୁତ ବୋଲି ହଉ ମିଛରେ ବୁଝିଲେ ନା ସେଇଭଳିଆ ସବୁ ସଂଖ୍ୟାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ 12ଙ୍କର ସେଇଆ ହେବ ସବୁ ହନୁମାନଙ୍କର ସେଇଆ ହେବ ହନୁମାନଙ୍କର କାହାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇଆ ହେବ 5 ଜଣ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଭକ୍ତ ଯିଏ ଥିବେ ରାମଦାସ ଭଳିଆ କି ବାରଙ୍ଗ ହେଲେ ଏମାନଙ୍କର 12 ଅଂଶ ଆସିବେ 12ଟି ଇଏ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କର ଖଣ୍ଡଗିରି କହୁଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡଗିରି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଖଣ୍ଡଗିରି କେହି ନାହାନ୍ତି ପଞ୍ଚସଖା କାହିଁକି ନା ଖଣ୍ଡଗିରି ମୁଁ ଯାଇଛି ନାଇଁ ନା ଲେଖା ତ ବାବୁ କହିକି ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ କହୁଛି ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ତ ଦେଖିନି କାହା ପଞ୍ଚସଖାକୁ ଦେଖିନି କି ଜାଣିନି ମୁଁ ବି ଯାଉ ଜାଣିନି ତ କେମିତି କହିବି କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏଇଆ ଲେଖା ହେଇଛି ତ ପ୍ରଭୁ ତୃତୀୟ ଜନ୍ମରେ ଆରୋହଣ କରିବେ ସିଏ ଜନ୍ମ ଦେବେନି ଶୂନ୍ୟରୁ ଆରୋହଣ କରିବେ ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ ହଠାତ୍ ବାହାରିବେ ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆରୋହଣ କରିବେ ଆସିବେ ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠକୁ ଶରୀର ଧାରଣ କରିକିରି ସେତେବେଳେ ପଞ୍ଚସଖା ଯାକ ସେଇଠି ଥିବେ ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ କେଉଁଠି ଆସି ଲେଖା ହେଇନି କେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ଆସିବେ ଓହ୍ଲେଇବେ ତା ଲେଖା ହେଇନି ଯେଉଁଠି ସେ ଆରୋହଣ କରିବେ ଯେଉଁଠିକି ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ସେଇଠି ପଞ୍ଚସଖା ଯାକ ଥିବେ ଏହା ଲେଖା ଅଛି ଥିବେ ହଁ ଥିବେ ନା ତାପରେ ସେଠି ସବୁ ପହଞ୍ଚିବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ 12ଟା ଥିବେ ନା କ'ଣ ଧରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ରହିଲା ଯାଜପୁରରେ ଆରୋହଣ କରିବେ ବୋଲି ହେଲା ତ ଯାଜପୁର ସେତେବେଳେ ଯାଜପୁରରେ ପଞ୍ଚସଖା ଯାକ ଥିବେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲା ପରେ ସିଏ ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ କ୍ରମେ ତାଙ୍କର 12 ଗୋପାଳ 16 ସର୍ଦ୍ଦାର 64 ମହନ୍ତ 64 ସିଦ୍ଧ ସବୁ ଆଜି ପହଞ୍ଚିବେ ଏଇଠି ସେଇଠି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାଣ୍ଟିବେ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଶାଖାଙ୍କୁ ସବୁ ଦେବେ ବଳ ଦେବେ ଶକ୍ତି ଦେବେ ଗଛ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ନ ଆସିଛନ୍ତି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଚୁପଚାପ ବସିଛୁ ଆମକୁ କେହି ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି କାରଣ ଅଚ୍ୟୁତ ଦେମାଳଙ୍କ ଆସୁଥିବେ ବୁଲିକି ଯାଉଥିବେ ସେ ଜାଣିପାରିବେନି ଅଚ୍ୟୁତ ବୋଲି ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ସେମାନେ ଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗରଣ ନିଜକୁ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଲୋକ ଜାଣିବେ ସେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ କିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଯଶବନ୍ତ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ତା ଆଗରୁ ନୁହେଁ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କହି ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ସମ୍ମୁଖ ମୁଁ କାହିଁ ମୋର କାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ନାଇଁ କାରଣ ଯଦି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଥିବେ ବି ସେଭଳିଆ କି ମୋତେ ବହୁତ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଯଦି ସେମାନେ ବି ମିତ୍ର କିଏ ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭକ୍ତ ଆସିଥିବ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଲୋଭବର୍ଷ ହେଇକିରି ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଉଛି ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ
ନାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ତା ବି ଲେଖା ଅଛି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ବି ଆସୁଛି। ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯାଉନି, ମୁଁ ତ ଏକା ଜାଣିନି ଆପଣ କିଏ ସେ। ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଆପଣ ମହାପୁରୁଷ ତ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେବି, ମୋର ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ମା ଯୋଡ଼ିଆ ଆମର ତ ସଦାବେଳେ ଆମର ସମସ୍ତେ ହାତ ଯୋଡ଼ା ଯାଏନି ଆମର ମନ୍ଦିର ନିୟମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ ପାଖରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ସିଓର ନୁହଁ ମୁଁ ଡିନାଇ କରିଦିଏ, ଟୋଟାଲି ଯାଏ ନାହିଁ ସେ ଜାଗାକୁ। ଡାକୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବା ଆସୁଛନ୍ତି। ବହିଟା ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ କଳିକିଲା ବହି ଏଠି ଏଥିରେ ମୋ ମନରୁ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଲେଖିନି। ମନକୁ ଗୋଟେ ଲେଖିନାହାନ୍ତି ନା, ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ମାଳିକା ଲେଖିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମ ମାନେ ସେଇଆ ଲେଖିଛି। ଆପଣ କେତେ ବହି ଫଲୋ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ଯେତେବେଳେ 200 ପାଖାପାଖି ବହି ଥିଲା। ଗୁରୁ ଆଶ୍ରମରୁ ମୁଁ କିଛି ପୋଥି ଆଣିଥିଲି, ପୁରୁଣା ପୋଥି, ତାଳପତ୍ର ପୋଥି, ଯେମିତି ଆଜି ସଂହିତା, ଅନାଦି ସଂହିତା, ତାପରେ ଅତ୍ୟଙ୍କ ଲେଖା ସବୁ। ତାର ବହି ବି ଅଛି, ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ଼ ବହି ବାହାରିଛି, ସେ 50 ବାହାରିଲାଣି ସେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଅରିଜିନାଲଟା ଅଛି ତ ଆଣିଲି ତାକୁ। ଆଉ କ'ଣ ମାନେ ସେ ବହିର ପୋଥିର ଅରିଜିନାଲ କପି ବାହାରିଲାଣି? ହଁ, ଅରିଜିନାଲ କପି ହଁ ବାହାରିଲାଣି। କେଉଁଠୁ ବାହାରିଲାଣି? କିଏ କାଟୁଛନ୍ତି? ସିଏ ଏଇ ଯେଉଁ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଷ୍ଟୋର, ତାକୁ ନାଁ କ'ଣ ସବୁ? ନେମାଳି ମଠ ବାଲା ସବୁ ତାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନେମାଳ ମଠ, ନେମାଳ ମଠ। ହଁ ହଁ। ସେ ତାଙ୍କର କହୁଥିଲା କି ଅଚ୍ୟୁତ ଯେଉଁ ଲେଖୁଥିଲେ ଗ୍ରନ୍ଥ, ତା ଶିଷ୍ୟତା ତାର 4ଟା କପି କରାଉଥିଲେ। 4ଟା କପି କରିକି 7ଟା କପି ରାମଦାସ ନାଇଁ 7ଟା କପି କରୁଥିଲେ। ଆଉ ତାର ବହୁତ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ନା, ରାମଦାସ ଅନ୍ୟମାନେ ଥିଲେ ତ। 7ଟି କପି ହେଉଥିଲା। 7ଟି କପିରୁ ଅନ୍ୟ 4 ଛକା ପାଖକୁ ଗୋଟେ କପି ଯାଉଥିଲା, ଆଉ 3ଟି କପି ତା ପାଖରେ ହେଉଥିଲା। ସେଥିରୁ ସେ କିଛି ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ସିଏ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ତ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ପ୍ରଥମ ଅବତାର ନେଇକିରି, ସେ ଏଠିକି ଆସିବେ, ତାକୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଦେଇଦେବ, ଗ୍ରନ୍ଥ ସବୁ ଦେବ। ତାକୁ ଧରି ପ୍ରଭୁ ଆସିଥିଲେ ଏଠୁ, ଏବଂ ତାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବତାର ତାକୁ କିଛିଟା ଉଦ୍ଧାର କଲେ, କିଛିଟା ଉଦ୍ଧାର ପାରିଲେନି, ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେଥିରୁ ସେ ଗ୍ରନ୍ଥ ତା ଦେହରେ ସେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ପାଇଲା ବେଳକୁ ଅଲରେଡ଼ି ବହି ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇ ଆସିଲାଣି ନେମାଳ ତରଫରୁ। କାଳେ ତା ବହିଟା ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ମିଶାଇକି ତାକୁ ହଉ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ଆପଣ ଆଦି ସଂହିତା, ଅନାଦି ସଂହିତା, ମହିମା ସଂହିତା, ହଁ, ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତା, 24 ପଟଳ ମାଳିକା, এই 5ଟି ଜିନିଷ ଖାଲି ମହିମା ଘୋଷ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ମହିମା ବିଷୟରେ? ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଅରିଜିନାଲ ନାଇଁ ନାଇଁ। ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କର ସିଦ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଗୋଟେ ଅଛି ଗ୍ରନ୍ଥ, ତାକୁ ଲେଖିଥିଲେ ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ। ଏଇ ଯେଉଁ ଶିବ ସାହି ସିଏ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ଶିବ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ପୁରୀରେ, ତା ମଠ ଥିଲା ପୁରୀରେ ବି, ତା ମଠ ପୁରୀରେ ଥିଲା। ସେ ମଠରୁ ସେ ତାକୁ ଆଦେଶ ହେଇଥିଲା ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିବ, ପ୍ରଭୁ ଆସିଥିଲେ ତାକୁ ନେବେ ବୋଲି। ପ୍ରଭୁ ସେ ତାକୁ ମହିମା ଘୋଷ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ସେଠୁ। ସେ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଅଛି, ସେ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ପାଇଛି ମୁଁ। ଆପଣ? ହଁ, ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଅଛି, ତାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଛି ମୁଁ ବି ବହିରେ ନିଜେ। ତେଣୁ ତାକୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ଭିତରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଯାହା ମାଳିକା ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ହିଁ ଲେଖିଛି ମୁଁ। ପ୍ରଭୁ କେମିତି ରହିବେ, କାହା ସହିତ ରହିବେ, କେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ରହିବେ ସିଏ, ମୁଁ ଖୋଜିବାର ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖିଛି, ଗୋଟେ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ସେ 64 ପଟଳ ମାଳିକା କି କେଉଁ ପଟଳ ମାଳିକାରେ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ ଭାଇ ସହିତ କଥା ହେବେନି। ମୁଁ କଥା ହେବେନି କ'ଣ, ଦୁଇ ଭାଇ କଥା ହେବେନି କାହିଁକି? ଦେଖିଲି ସେଠି ବି ସେଇଭଳିଆ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି। ମୋତେ ଇଏ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଯାହା ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ତା ଦେହରେ ଏମିତି ପ୍ରମାଣ ଦେଇକି ଲେଖିଛି ମୁଁ। ପ୍ରଭୁ କେଉଁଠି ରହିବେ, ବଳବନ୍ତ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇବେ, ବାପାଙ୍କ ସହିତ କଳି କରିକିରି ଲେଖା ହେଇଛି ଯାହା କହୁଛି ମୁଁ। ସିଏ କେଉଁଠି ରହିବେ, ପୁଣି କେବେ ଫେରିବେ, ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଡିଟେଲ୍ଡ। ସେମିତି ଘଟିଛି କଟକରେ କହିବେ ନା ଆଜ୍ଞା, ଯେହେତୁ ଜନ୍ମ ସିଏ ଥିବେ, ଲୋକ ଜାଣିବେ ଏଠି ବଳଭଦ୍ର ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଳଭଦ୍ର ବୋଲି। ହେଁ, କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେବେ? କ'ଣ କହିଲେ? ସେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମ ହେବେ? ଢେଙ୍କାନାଳରେ। ହଁ, ଢେଙ୍କାନାଳ ସବୁଠୁ ମୂଳ ଜନ୍ମସ୍ଥାନଟା। ଢେଙ୍କାନାଳ will be the religious head of the world। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ହେଇଛି ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସନାତନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ହେବ, ସାରା ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଚାର ହେବ, ଢେଙ୍କାନାଳ ରିଲିଜିୟସ୍ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ୱାର୍ଲଡ।
ଏବଂ ଅନନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ବସି ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ଅଛି ନା ସପ୍ତ ଜାଣିବେ ସେ ସେପଟେ କପିଳାସ ଆଡ଼କୁ କପିଳାସ ଗୋଟେ 51 ବନ ଅଛି 51 ସେଇଠି ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିବ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୟାଟ୍ ଏରିଆ କେତେ ଆପଣଙ୍କର 24 କୋଶ 48 ମାଇଲ ବ୍ୟାସରେ ଗୋଟେ ଏରିଆ ହେବ ସେଇଟା ହେଉଛି ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ଅନନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ସେଠି ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ପାଳକ ହେବେ ପ୍ରଜା ହେବେ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୀ ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଜା ହେଇକିରି ପ୍ରଧାନ ସେବକ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ରଜା କୁହାଯିବ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କୁ ଏବଂ ସେ ତାକୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବେ ଅନନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଏଠି ଏମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନଥିବ ଆଜ୍ଞା କିଛି ତେଣୁ ସେଇ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ହିଁ କଳିଯୁଗର ଶେଷ ରଜା ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ଶେଷ ମୁଁ ସେ ଗଲା ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ଚ୍ୟାନେଲରେ କହିଥିଲି ଶେଷ ରଜା ଶେଷ ବଡ଼ପଡ଼ା ଭଳିଆ ଆର କହିବା ପଛରେ କାରଣ ଅଲଗା ଥିଲା ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଫିଲ୍ଡରେ ରହୁଛୁ ତେଣୁ ସେଠି ରହିକି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରୁଛି ସେ ଜିନିଷ କହିଥିଲି ମୁଁ ଏମିତି ମାନେ ମାଳିକା ଜାଣିନି କି କହିଦେବି ଯେ ଶେଷ ରଜା ଶେଷ ବଡ଼ପଡ଼ା ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ସେଠି ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଘଟୁଛି ଏ ଶେଷ ରଜା ମୁଁ ଶେଷ ବଡ଼ପଡ଼ା ବଡ଼ ସ୍ୱାଭାବିକ ତ ବଡ଼ପଡ଼ା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଥିଲି କହୁଛି ଯେ ଶେଷ ବଡ଼ପଡ଼ା ଶୁଣନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସବୁ ବହି ପଢ଼ିବା ମୁସ୍କିଲ 185,000 ଗ୍ରନ୍ଥ କିଏ ପଢ଼ିବେ ପଢ଼ି ଜାଣନ୍ତି ତାପରେ ସମସ୍ତେ 500 ମିଶିକିରି ପ୍ରାୟ 1100 ମାଳିକା ଲେଖିଛନ୍ତି ଖାଲି ସଚେତନ 328 ତା ଦେହରୁ ସେ 328 ଆପଣଙ୍କର ମାଳିକାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବଜାର ଖୋଜିଲେ 60-70 ଖଣ୍ଡ ମିଳିବ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶୁଣୁଥିଲି ଲକ୍ଷ କେତେ ଲକ୍ଷ 185,000 ଗ୍ରନ୍ଥ ହଁ 185,000 ଖାଲି ମସ୍ତକର ହଁ 5 ଜଣଙ୍କର ନୁହେଁ ହଁ ତେଣୁ ମାଳିକା ଦେହରୁ 328 ତା ଦେହରୁ ମାଳିକା 328 ନାଇଁ ଛାଡ଼ିକିରି 185 ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଲେ 328 ମାଳିକା ଲେଖିଲେ 17ଟି ସଂହିତା ଲେଖିଲେ ଅଛି ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ସଂହିତା ଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଯେମିତି ଆମ ଯୋଶବିଦ୍ୟାରେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ସଂହିତା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ବେସ୍ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥ ଖୋଜନ୍ତୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସବୁଥିରେ ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଲକ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ ଟିକେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଲାଇନ୍ଟେ ହେବ ସେକି ମାନେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇନ୍ଟେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖା ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଚାଲିଛନ୍ତି ଯଶବନ୍ତଙ୍କର ମାଳିକା ତ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆପଣଙ୍କର ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଅନନ୍ତମୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଠିକ୍ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ବି ମାଳିକାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ମୁଁ ବି ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁନି କାହିଁକିନା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ତ 3 ଥର ଘଟିଛି ମୋ ଏତିକି କହିବାର ଅଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ମାଳିକାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ସ୍ପଏଲ୍ ହେଇଛି ମୁଁ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛି ଆଉ କେତେ ଯଦି ମାଳିକା ଫଲୋ କରି ଲୋକ ଭଲ ସତ୍ ରାସ୍ତାକୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ମାଳିକା କାହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେଇଠି ତ ହେଲା କାରଣ ମାଳିକା ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କନସସ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାସ୍ ଏଇ ଜିନିଷ ଆସୁଛି ନିଜକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିନିଅ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ନିଜକୁ ମାନେ ସତ ରହିଯାଅ ନିଜକୁ ସତ୍ ରାସ୍ତା ଆଣ ସତ୍ ଚିନ୍ତା କର ସତ୍ ମାର୍ଗକୁ ଫଲୋ କର କିନ୍ତୁ ଏଠି ଓଲଟା ହେଇଗଲା ପୁଣି ସେ ବ୍ୟବସାୟ ବସିଗଲା ଯେ ମାନେ କିଏ ସବୁ ତ ବ୍ୟବସାୟ କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା ପଇସା ପତ୍ର ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ିଲେ ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ଯେଉଁଠି ମିଳିଲା ଦେଖିବେ ଏଥିରେ କଲେ ପଇସା ମିଳିବ ଦୌଡ଼ିବ ସେଇଆଡ଼କୁ ଆଉ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ସେ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି ହେବ ବୋଲି ଦେ ଡୋଣ୍ଟ ବିଲିଭ୍ ବହୁତ ଗାଳି ମିଳେ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ ତମେ ଏଇ ତ ବହୁତ ହାୟର ଷ୍ଟେଜ୍ ବଂଶସଖା କିନ୍ତୁ ନକ୍ସଦାମସ ଗୋଟେ ଏଇ କଲେଜ ଛକ ପାଖକୁ ନେଇଥିଲି ମୁଁ ସେ ସେତେବେଳେ ସିଡ଼ି ଥିଲା ଡିଭିଡ଼ି ନଥିଲା जोड़े सीडी मोजर बियर नहीं एवं भी अच्छी से कौन है जानी कि सीडी नष्टारामस्कर मुझे 92 मसीह से 95 मसीह गोटे पुओ पिला प्रेगनेंट हो लिखाई से टीवी देखिए 95 गोटे पुओटे प्रेगनेंट मुझे एपुर सीटा पकई देखिए से मोजर में चलूला बहुत चलूला एवं तो मुझे से लैपटॉप आसुनी पूरी आक्रमण लिखाई गोटे बाहर मानने 95 मसीह देखा बाहर से पर्टिकुलर लिखाई 95 मसीह तेणु मुझे बयस दिव्यद्रष्टा थे पूरी आक्रमण हम लिखी 3 figures without end गोड़ ना 3 figures without end will appear in the sky
ଜହାଜ ପଠା ସୌଦା ସବୁ ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଠି ଆଉ। ତାମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ତାପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଲା ପରେ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉଭେଇଯିବେ। ଲେଖା ହେଇଛି 3 brothers without hand and feet will attack Makkah, destroy it. ଓ ଉଇଦାଉଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମାନେ ଏମିତି ନର୍ମାଲ ମାନେ ତ ଜହାଜ ପଠା ଆଉ ଆଉ କିଏ ଗୋଡ଼ା ତ କିଏ ଯିବ କେମିତି ଆଟାକ୍ କରିବ କେମିତି? ଏଇଟା ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ମୁଁ ସେଥିରେ ଏବେ ମାନେ ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଅଛି ବାହାରେ ସେଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ମହାସାଗର ଯେଉଁ ଦେଶ ନାଁରେ ଥିବ ସେ ଦେଶ ସାରା ୱାର୍ଲଡ ରୁଲିଂ କରିବ। ଏଇଟା ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ସେ କହିଲେ ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଭାଷା ମଧ୍ୟ ବି ଟିକେ ବୁଝିବା ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ସେମାନେ ସେଠି କୋଲ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏତେ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା କହିଛି ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦ ସୁଭଦ୍ରା ବୋଲି ଗୋଟେ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା ବୁଝିପାରିଲେ ହଁ ହଁ ତ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏମିତି ଫିଗର ହାତ ନାହିଁ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ ସେଆକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁ ହେଉଛି କି ରଙ୍ଗ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ଯେମିତି ବା ବେଙ୍ଗା ହଁ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ କଲେ ଯେ ନାଲିଟା ଯେ ୱିନ୍ କରିବ ନାଲିଟା ୱିନ୍ ହେବ ନାଲି ଅର୍ଥ ରକ୍ତ ବୋହିବ ସେ ନାଲି ଅର୍ଥ ରକ୍ତ ସେ ରକ୍ତ ବୋହିବାରୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନାଲି ପତାକା ୱିନ୍ କରିବ ନାଲି ପତାକା ୱିନ୍ କରିବ ନାଲି ପତାକା ପୁରା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା ହେଲା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ସେ ଛାଡ଼ ସେ କ'ଣ ହେବ ଆମେ ତ ଜାଣିନେ ପ୍ରଘାତ କଥା ଆମେ କହିଲେ କ'ଣ ହେବ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଏଇ ହେଲା ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ଭୁଲ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆପଣ ତ ମାଳିକା ଏତେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯୁବ ସମାଜକୁ କ'ଣ ଆଉ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ମୋର ଏପିସୋଡ଼ରେ ସବୁ ଏପିସୋଡ଼ରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କୁହେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉ ଆପଣ ମନରେ ମାଳିକାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସତ୍ ପଥକୁ ଆସନ୍ତୁ। ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ସାଧାରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ କିଛିଟା ଯଦି କିଏ କ୍ଷମା ପାଇଲା ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ ଟାଇମ୍ ଅଛି ଆଉ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି 2 years 2 years ମାନେ 26 ପରେ ଆଉ କ୍ଷମା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଲେଖା ମାଳିକା ସେୟା ଲେଖା ହେଇଛି ପଳେଇ ଆସିଲେ ହଁ ଯିଏ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ଯିଏ ଆସିଲା ଗଲା ଆଉ କ'ଣ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହେ ଯାବା ମାନେ ଭଲ ବାଟକୁ ଫେରିଆସ ସତ୍ପଥକୁ ଫେରିଆସ ସତ୍ପଥ ପୂଜା କରି ଭଗବାନ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଏଇଆ ଚାହୁଁଛୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ହେଇଛି ଏଠି ଯେ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଭେରି ଫ୍ରାକ୍ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗମ୍ଭୀରଟା କେତେ କହିଲେ ପୋଖରୀଆ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଚାଦମ ଯାଇଛି ଗାଡ଼ିରେ ଏଇ ଛୋଟଟେ ଯେଉଁଠି ଆମର ବୁଝିଲି ହଁ ପୋଖରୀଆ ଭୋଗ ବଢ଼ା ହୁଏ ହଁ ଛୋଟିଆ ମାନେ ଏଇଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁ 14 ମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପ୍ରତି ରାଜେଶ୍ୱର ଦେବାଦି ଦେବେଶ୍ୱର ସିଏ ଯେଉଁ ସିଂହାସନ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ବସନ୍ତି ଯେଉଁଠି କୋଠ ଭୋଗ ହୁଏ ଯିଏ 56 ଭୋଗ ଖାଏ 60 କୋଟି ଭୋଗ ଖାଏ ସେ କୋଠ ଭୋଗ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନଟା ହେଉଛି ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିରର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନମାନ ଅପେକ୍ଷା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନମାନ ଅପେକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ଭିତରେ ଏଇଆ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମକୁ ଲେଖିଲି ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଏଇ ଯେଉଁ ମାୟା କ'ଣ ଏଇ ଚାନ୍ଦୁଆଟି କ'ଣ ନା ଆରେ ଇଏ ହେଲା ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଏତେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ଦେଖିବେ ସେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ କେମିତି କ'ଣ ହଁ ସେଇ ତ ତେଣୁ ଭକ୍ତ ପାନ ପାଇଁ ମୋର ଏତେ ସ୍ଥାନ ବିଶୃଙ୍ଖଳ ଯାଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏତେ ବିଶୃଙ୍ଖଳ ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମୁଁ ବି ମୋତେ ବି ଭୋକ କଲାଣି ଆପଣ ବି ଭୋକ କଲାଣି ଟାଇମ୍ଟା ବି ଆମ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ବି ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ଇଏରେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି ଆପଣ ମୋତେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେଲେ ଆପଣ ମୁଁ କେମିତି ସେମିତି ଜିନିଷ ଦେଇପାରୁନି ଏଇଟା ରୁକ୍ମିଣୀ ଠାରୁ ଏଇଠିକି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଆଣିକରି ଦେଇଥାଏ ମୁଁ ତାକୁ କହିବି ପ୍ରେମପତ୍ର ଆପଣମାନେ ପ୍ରେମପତ୍ର କୁହନ୍ତୁନି ଚିଟାଉ ବୁଝିଲି ଭାଗବତର 7ଟି ଶ୍ଲୋକ ଆଜି ଲେଖା ହେଇଛି ରୁକ୍ମିଣୀ ଚିଟାଉ ସେ ଚିଟାଉ ଟି ଆଣିଦେଲେ ବଡ଼ମାନେ ତାକୁ ପଢ଼ନ୍ତି ସେ ତାକୁ ବେକ ପାଖରେ ବାନ୍ଧିକି ବାଣିଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ନାଲି କନା ଗୋଟେ କେମିତି ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ ଆଧିରେ ଏଇଟା ପକେଇଦେବା ଆଧିରେ ଚନ୍ଦନ ଆଜି ରଖିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବାନ୍ଧିକିରି ସେଇଟା ମୁଦ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏଠି ତା ଦେହରେ ନାଲି କନା ଗୁଡ଼ା ହେଇଥିବ ତା ଦେହରେ ଧଳା କନା ଗୁଡ଼ା ହେଇଥିବ କାହିଁକି ନା ବଡ଼ିର ନାଲି ସେ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କ ଧଳା ପାଚିଲା ଦାଢ଼ି ବାଳ ଥାଏ ସେ ବାନ୍ଧେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଦାଢ଼ି ଦେଖାଯିବ ବାଇଚାନ୍ସ କେଉଁଠି ଦେଖାଗଲେ ନାଲି ଦେଖାଯିବ ମାନେ ବଡ଼ି କଲର୍ ବୁଝିଲି ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଅନୁସାରେ ବନ୍ଧା ହେଇକିରି ସେଇ ବେକରେ ବାନ୍ଧିକି ଧରିକିରି ଆସିଥିବ ଲୁଚିକିରି ଆସିକିରି ମହାପ୍ରଭୁ ଦେବ କି ସେ ରୁକ୍ମିଣୀ ଠାରୁ ଏଇ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ପ୍ରେମପତ୍ର ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରେମପତ୍ର ଜାଣିଛି ଚିଠ ଆସେ ବୋଲି ଲେଖା ହୁଏ ବୋଲି ତାକୁ କେମିତି ଲେଖା ହୁଏ ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଜୟ ଯିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିରକୁ ସେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରୁ ଆଜ୍ଞାମାନେ ନେଇକିରି ସେ ବାଁ ପଟ ଆଜ୍ଞାମାନେ ନେବେ ଡାହାଣ ପଟ ଆଜ୍ଞାମାନେ ମଦନ ମୋହନ ମାନେ କୃଷ୍ଣ ସେ ବିଜୟ ଗଲା ପରେ ଇଏ ଭିତର ଆସିବ
ଲେଖନୀ ହାତରେ ତାପରେ ତ ଏହା ଧରିକି ଏମିତି ଛୁଇଁବ ଛୁଇଁକି ତଳୁଗୁଣ ଦେବ ତଳୁଗୁଣ ଲେଖିବ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଗମ୍ଭୀର ବସିକିରି ଲେଖିଲା ପରେ ତାକୁ ସବୁ ଏଇ ବାନ୍ଧିକିରି ମୁଦ ଦେବ ଭିତରଛ ତାକୁ ଗୁଡ଼େଇକିରି ସେ ବୁଦ୍ଧ ଅଣାତରେ ବାନ୍ଧିକି ପଠେଇବ। ଆଚ୍ଛା 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 ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ ପାଠ ହୁଏ ଗୋଟେ ରାଜା ବସିଛନ୍ତି ଏଠି ରାଜଗୁରୁ ମାନେ ଏଠି ବରପଣ୍ଡାର ରାଜଗୁରୁ ରାଜଗୁରୁ ହିସାବରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଯେଉଁ କାମଟା କରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁମତିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁମତି ନ ନେଲେ ମୁଁ କରିବିନି ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଖୁଣ୍ଟିଆକୁ କହେ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଡାକା ସବୁ କରେ ସେ ବୃଦ୍ଧଣ ଆସିଲେ ସେ ଖୁଣ୍ଟିଆ ତାକୁ ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିବି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିମୁକ୍ତ ମୁକ୍ତମ କ'ଣ କହୁଛୁ ସେ କାଢ଼ିକିରି ପତ୍ରିକା ଖୁଣ୍ଟରେ ପତ୍ରିକା ଆଣି ଦେବି ସେ ଦେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଛୁଇଁଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଏଇଟା ପଢ଼ାଯାଏ ଏଇଟା ଆଧିରେ ଶିଶୁ ଅଛି ଏଇଟା ବହୁତ ଲୋକ ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ଏଇ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା ମହାପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା ଯେ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ହଉ ପ୍ରଭୁ ତେଣୁ ଏଇଟା ଦର୍ଶନ କରି ଫେରି ଆସିଥିଲୁ ପିଲାଟା ଦର୍ଶନ କରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଫେରି ଆସିଥିଲୁ ତେଣୁ ଏଇଟା ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ କନାଟରେ ବାନ୍ଧିକିରି ଦେଇଥିଲେ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ କନା ସହ ମୁଁ ଆପଣ ଏଠି ଦେଇଦେଉଛି ଆଜି ଏଇଟା ଦେଖିଲା ପରେ ଭିଡ଼ିଓଟା କି ବହୁତ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଦେଲେନି ମୋତେ ଦେଲେନି ବହୁତ ଲୋକ କହିବେ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସେ ଯାହାର ଲେଖା ଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ହଠାତ୍ ଦେଖା ହେଲା ଏଇଟା ଆପଣ ପାଇଁ ହଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଜିନିଷ ବାକି ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ଏଠି କ୍ଷୁଦ୍ର ପୁସ୍ତକଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ହଉ ଏଇ ଆପଣ ଲେଖା ତ ହଁ କଲ୍କି ଲୀଳା ଆଜ୍ଞା କଲ୍କି ଲୀଳା ଏଇ ବହିଟିକି ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଗବେଷଣା ପରେ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ପୁଲିନ ପଣ୍ଡା ଏଟାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପୁଲିନ ବିହାରୀ ପଣ୍ଡା ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଲେଖାଟିକି ମୋ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିବା ବି ଉଚିତ କାରଣ ଏତେ ଗଭୀରାତ୍ମକ ଏତେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା ଜିନିଷଟିକି ମିସ୍ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଏଇଠିକି ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପାଖରେ ଏଇ ବହି ଆପଣ ନିଜେ ପବ୍ଲିଶ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସତ୍ୟଭଞ୍ଜନ ପବ୍ଲିଶ ପବ୍ଲିଶ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଲୋକମାନେ କିଣୁଛନ୍ତି ଯାହା ହଉ ସେ ଠିକ୍ ଅଛି ସେ ସତ୍ୟଭଞ୍ଜ ବି ହଉ ତାକୁ କିଣିବେ ଏବଂ ପଢ଼ିବେ ଏଇଟା ବହୁତ ଅତି ମାନେ ଜାଣିବା ବିଷୟ ହଁ ପ୍ରକାଶ ସତ୍ୟଭଞ୍ଜ ଆଜ୍ଞା ସେ ନଥିଲେ ବହି ପ୍ରକାଶ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା ନା ତାରି ପାଇଁ ହେଇଛି ବହି ପ୍ରକାଶ ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।